गुड मॉर्निंग. आज आपण नेक्स्ट आर्टिकल चॅप्टरमधलं पाहणार आहोत. रिलाइज क्रायटेरियन फॉर लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डेफिनेशन्स पाहिल्या. लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन, रिझॉल्विंग पॉवर, व्हिज्युअल अँगल अँड द डिपेंडन्स ऑफ रिझॉल्विंग पॉवर ऑन द डिफरंट फॅक्टर्स. ओके, हे जे आज आपण पाहणार आहोत आर्टिकल, हे फक्त बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आहे नेक्स्ट दोन डेरिवेशन समजून घेण्यासाठी. याच्यावर मॅक्सिमम MCQ येऊ शकतो. थिअरीचा क्वेश्चन याच्यावरती येणार नाही. ॲक्च्युली लॉर्ड रेलाय proposed the concept for the limit of resolution, and he stated the three different conditions of resolution means separation. The first condition is unresolved condition, second is just resolved condition, and the third one is well resolved condition. These two conditions are useless. We are not going to use these two conditions, first and the last one. Just the second condition is important and useful, and we are going to use this condition while deriving an article for resolving power of microscope and telescope. So actually these figures look like a very complicated one. I'll illustrate them for you. First figure. Okay. The first figure or the first graph represents the unresolved condition. Okay. आता याच्यामध्ये दोन डायफ्रॅक्शन पॅटर्न्स आहेत. केअरफुली ऐका. डायफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन कर्व हा अशा पद्धतीने आपण पाहिलेला आहे. ओके, लाईक दिस. ओके, दिस इज नथिंग बट द intensity distribution curve in case of diffraction pattern. So this is nothing but the central maxima, isn't it? Central maxima, and this adjacent one is called as first minima. So central maxima of a diffraction pattern and the first minima of the diffraction pattern. Okay, so here two diffraction patterns are shown because we have the two closely spaced objects. Okay, means A and B, these two are the closely spaced objects, and their diffraction pattern on a screen is like this in unresolved condition. So unresolved condition म्हणजे काय ते बघा. जर the two objects are set to be unresolved, means these two, if central maxima of first object is within the first minima of the second object. Okay, so आपण असं समजूयात की पहिल्या ऑब्जेक्टचा हा डायफ्रॅक्शन पॅटर्न आहे. ओके, and this is nothing but the central maxima of the first object. बघा व्यवस्थित. Central maxima of the first object is within the first minima of the second object. Okay, so इथे तुम्ही बघा, हा पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्सिमा आहे. ओके, आणि हा जो आहे तो फर्स्ट मिनिमा आहे. ओके, सो पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्सिमा हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या पहिल्या मिनिमाच्या आतमध्ये आहे. जर असं सिच्युएशन असेल तर त्याला म्हणायचं अनरिझॉल्व्ड कंडिशन. ओके, आय ड्रॉ हियर सेपरेटली अगेन. ओके, and here the first minima of the second object. So the central maxima of the first object lie within the first minima of the second object. Then it is called as unresolved condition. Means the two objects are not resolved. ते separate झालेले नाही आहेत. ते कसे आहेत? Unresolved. Second condition is important. Just resolved condition.
So just resolve condition means, or when the two objects are said to be just resolved, if central maxima of the first object, okay, central maxima of the first object, suppose this is a first object, okay, and this is the central maxima of the first object, okay. So central maxima of the first object is coincide with the first minima of the second object. So this is the diffraction pattern for the second object B, आणि B चा हा पहिला मिनिमा आहे. दिसतो इथे तो डार्कन केलेला आहे. हे डॉटेड लाईन मध्ये दाखवलेला आहे ते पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्सिमा, आणि हा जो पोर्शन आहे तो काय आहे, सेकंड ऑब्जेक्टचा फर्स्ट मिनिमा. सो the central maxima of the first object coincides with the first minima of the second object and vice versa. याचं सुद्धा तसंच आहे. B चा जो सेंट्रल मॅक्सिमा आहे तो कोणावरती कोइन्साइड झालेला आहे, पहिल्या ऑब्जेक्टच्या फर्स्ट मिनिमावरती. अशी सिच्युएशन असेल तर तिला बोलायचं जस्ट रिझॉल्व कंडिशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ओके. आणि थर्ड कंडिशन मध्ये वेल रिझॉल्व कंडिशन. वेल रिझॉल्व कंडिशन मध्ये बघा, सेंट्रल मॅक्सिमा ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मीन्स सपोज दिस central maxima of the first object is beyond the first minima of the second object. So second object चा minima कुठे आहे, हा second object चा minima, okay. So पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्सिमा हा सेकंड ऑब्जेक्टच्या पहिल्या मिनिमाच्या बाहेर आहे. याला बोललं जातं well resolved condition. Means if this is the situation, then we can say that the two objects are well resolved, okay. So once again I repeat this कारण हे थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं, बट डोंट वरी, हे आर्टिकल तुम्हाला थिअरी मध्ये लिहायचं नाही, फक्त ही कंडिशन लक्षात ठेवायची आहे, आपल्याला पुढे यूज करायची आहे. अनरिझॉल्व कंडिशन मध्ये पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्सिमा हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या मिनिमाच्या आतमध्ये आहे. हा पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्सिमा आणि हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टचा फर्स्ट मिनिमा. सो पहिल्या मिनिमाच्या आतमध्ये सेंट्रल मॅक्सिमा आहे, ती अनरिझॉल्व कंडिशन. जर सेंट्रल मॅक्सिमा पहिल्या ऑब्जेक्टचा दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या फर्स्ट मिनिमावरती कोइन्साइड होत असेल तर जस्ट रिझॉल्व सिच्युएशन. आणि जर पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्सिमा हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या पहिल्या मिनिमाच्या बाहेर असेल, बियॉन्ड असेल, तर त्या कंडिशनला बोललं जातं वेल रिझॉल्व कंडिशन. सो यू जस्ट बाय हार्ट दिस वन. द टू ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू बी जस्ट रिझॉल्व्ड, मीन्स जस्ट सेपरेटेड, if central maxima of the first object coincides with the first minima of the second object and vice versa, okay. Now we are moving to an article, important article for the theory purpose, resolving power of a microscope. So we know that microscope is an optical instrument which is used to see the objects in a magnified form. But in this article we are going to consider the resolving power of the microscope. So this is the necessary ray diagram for the article. हे आर्टिकल जे आहे ते 3 मार्क्ससाठी विचारलं जातं. सो डायग्रामला 1 मार्क असणार. इथे जे तुम्ही सिम्बॉलचे मिनिंग दिलेले आहेत त्याला अर्धा मार्क असणार, आणि जे राहिलेले डेरिवेशन असेल त्याला 1.5 मार्क असणार. मोस्टली फॉर्म्युलेज मार्क्स कॅरी करणार, ओके. सो हियर द 2 point objects are used. A and B are the 2 point objects. D is nothing but the distance between the 2 point objects, okay. Here PQ is nothing but the objective of microscope, जसं मी लास्ट लेक्चर मध्ये सांगितलं. सो ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ मायक्रोस्कोप. म्यू इज नथिंग बट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्टिव्ह. मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट अँड दिस इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव्ह. ऍक्च्युली आता इथे कुठलंही मीडियम नाही आहे, मीन्स एअर मीडियम आहे. सो म्यूची व्हॅल्यू किती असेल 1. बट सपोज इथं कोणतं मीडियम दिलं, कधी कधी ते असं बोलतात
an oil immersion method is used. So ऑइल आहे मीन्स मीडियम आहे आणि त्या मीडियमचा एक पर्टिक्युलर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असणार आहे. सो जर एक्झाम्पलमध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू दिली असेल तर ती कन्सिडर करायची, जर दिली नसेल तर समजायचं तिथं एअर मीडियम आहे. सो म्यू इज नथिंग बट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम which is inserted between object and the objective. Okay, now the rays which are coming out from the point object A, okay, incident on the convex lens at the different points, and convex lens converges all these lens at a certain point. So at the point A dash, the image of the object A will be formed. Actually A dash च्या ठिकाणी डायफ्रॅक्शन पॅटर्न तयार होणार आहे. म्हणजे ह्या A चा वेगळा डायफ्रॅक्शन पॅटर्न आणि ह्या B ऑब्जेक्टचा वेगळा डायफ्रॅक्शन पॅटर्न, आणि ते दोन डायफ्रॅक्शन पॅटर्न एकमेकांच्या वरती कोइन्साइड झालेले आहेत. आता हे कोइन्सिडन्स कसं असलं पाहिजे, इथं केअरफुली ऐका, इथे रेलाइज क्रायटेरियन सॅटिस्फाय झाला पाहिजे. मीन्स जर A डॅश हा सेंट्रल मॅक्सिमा असेल पहिल्या ऑब्जेक्टच्या डायफ्रॅक्शन पॅटर्नचा, तर A डॅशच्या पोझिशनवरती सेकंड ऑब्जेक्टच्या डायफ्रॅक्शन पॅटर्नचा मिनिमा कोइन्साइड झाला पाहिजे. तर आणि तरच आपण त्या कंडिशनला कोणती कंडिशन बोलतो, जस्ट रिझॉल्व कंडिशन असं आपण बोलतो. ओके, सो केअरफुली सी दिस फिगर हिअर. This is the central maxima of the first object. Okay, आणि दुसऱ्या ऑब्जेक्टचा हा सेंट्रल मॅक्सिमा आहे. ओके, सो हा पहिल्या ऑब्जेक्टचा सेंट्रल मॅक्सिमा मीन्स दिस, आणि दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या पहिल्या मिनिमावरती कोइन्साइड झालेला आहे. हा पहिला मिनिमा आहे दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या डायफ्रॅक्शन पॅटर्नचा. सो इथं रिअलाइज क्रायटेरियन सॅटिस्फाय झालेलं आहे. ओके, सो B dash is the position of central maxima of diffraction pattern of B. Lambda A is nothing but the wavelength of light in air. You can assume this wavelength as A. Lambda M means wavelength of the light in the medium. Alpha is nothing but the visual angle made by the object at the eye, and twice alpha is called as cone angle. Okay, so अकॉर्डिंग टू रेलाइज क्रायटेरियन, आता हे खूप महत्वाचं आहे. रेलाइज क्रायटेरियनच्या म्हणण्यानुसार पहिल्या ऑब्जेक्टच्या सेंट्रल मॅक्सिमावरती दुसऱ्या ऑब्जेक्टचा फर्स्ट मिनिमा कोइन्साइड झाला पाहिजे. ही जर कंडिशन इथे मी सॅटिस्फाय केलं तर जर तुम्ही केअरफुली पाहिलं तर A डॅश AQ A डॅश हे दोनही डिस्टन्सेस सेम आहेत. So obviously path difference between the waves at point A dash is equal to 0. So the A dash is called as the bright point, means the central maxima. So the path difference between the two extreme waves, okay, is given by 2d sine alpha. D is nothing but the distance between these 2 point objects. Okay, so 2d sine alpha is nothing but the path difference, which is equal to n lambda. Okay, so here m is nothing but the wavelength of the medium. So for the first minimum, या सेंट्रल मॅक्सिमाच्या ठिकाणीच तुम्हाला काय हवा आहे, फर्स्ट मिनिमम हवा आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे डायफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये d sin थीटा इज इक्वल टू n लॅम्डा ही मिनिमाची कंडिशन आहे. म्हणून इथे 2d sin अल्फा, थीटाच्या ऐवजी अल्फा, equals to n lambda m. Okay, so for the first minimum 2d sin alpha is equal to lambda m because n equals to 1. Now here the two separate concepts are used. Microscope with a pair of non-luminous objects. Okay, non-luminous objects means की जे ऑब्जेक्ट स्वतः स्वयंप्रकाशित नाहीत. आतापर्यंत आपण जे जे पाहिलं मीन्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पाहिला किंवा बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट असेल किंवा डायफ्रॅक्शन मध्ये असेल, आपण ज्या स्लिट्स यूज केल्या, फॉर एक्झाम्पल S1 अँड सेकंड स्लिट इज S2, या दोन स्लिट्स ह्या
सेल्फ इल्युमिनेटेड नव्हत्या, सेल्फ लुमिनस नव्हत्या. आपण इथे एक एक्सटर्नल सोर्स घेतला होता आणि त्या सोर्स पासून जो लाईट S1 आणि X2 वरती इन्सिडेंट होत होत्या. म्हणजेच या कोणत्या आहेत, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आहेत, हे सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स नाहीत. एस पासून जी लाईट आली ती त्यांच्यावरती इन्सिडेंट झालेली आहे. सो अशा ऑब्जेक्ट्सना बोललं जातं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. सो दोन टाइप्स मध्ये येणार हे, मायक्रोस्कोप विथ अ पेअर ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स अँड सेकंड बीट मध्ये मायक्रोस्कोप विथ अ पेअर ऑफ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट साठी 2d sin alpha equals to lambda n, which implies that d equals to lambda m upon 2 sin alpha. So this d is nothing but the limit of resolution, the minimum linear distance at which the images of the two objects are said to be just resolved. सो इथे जस्ट रिझॉल्व ची कंडिशन सॅटिस्फाय झालेली आहे, म्हणून ए आणि बी मधलं जे डिस्टन्स आहे याला बोललं जाईल लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन. ओके, सो लिमिट ऑफ रिझॉल्युशनचा हा फॉर्म्युला बाय हार्ट करावा लागेल. डी इक्वल्स टू लॅम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, म्यू इज नथिंग बट द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम अँड अल्फा इज नथिंग बट द व्हिज्युअल angle. Okay, so what is the unit for the limit of resolution? 2 mu sin alpha does not have any unit. फक्त वेवलेंथ युनिट असेल आणि वेवलेंथ याचा युनिट आहे मीटर. सो लिनियर डिस्टन्स आहे, सो लिमिट ऑफ रिझॉल्युशनचं युनिट काय असणार आहे, मीटर. ओके, द फॅक्टर म्यू साइन अल्फा इज कॉल्ड ॲज न्यूमेरिकल अपर्चर. इन द एक्झाम्पल समटाइम्स they give that numerical aperture of the objective is, so directly the value of mu sin alpha will be given. So mu sin alpha numerical aperture, so d equals to lambda upon 2 times numerical aperture. So तुम्ही हे इक्वेशन यूज करू शकता, एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी हे सुद्धा इक्वेशन तुम्ही यूज करू शकता. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन ऑफ अ मायक्रोस्कोप. ओके, नाउ resolving power of the microscope. So resolving power is nothing but the 1 upon limit of resolution. So resolving power equals to 1 upon d, limit of resolution. So resolving power equals to 2 mu sin alpha upon lambda. Just take the reciprocal of d. So resolving power equals to 2 sin alpha upon lambda. If the medium between object and objective equals is air, then mu equals to 1. or resolving power equals to 2 into n numerical aperture upon lambda. हे सगळे ब्रॅकेटेड फॉर्म्युलेज हे एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहेत. नाउ द सेकंड बीट, मायक्रोस्कोप विथ सेल्फ लुमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. So according to the Rayleigh's criterion and the path difference between the extreme rays for the first minimum, okay, for the first minimum 2d sin alpha equals to 1.22 times lambda m. Actually this is the experimentally found values for the self luminous objects. So the example मध्ये self luminous object असं म्हटलं असेल तर 1.22 चा फॅक्टर एक्स्ट्रा असेल. अदरवाइज मग हे वाला इक्वेशन की जे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट साठी होतं की जिथे 1.22 चा फॅक्टर नाही. ओके, सो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स मध्ये 2d sin alpha equals to 1.22 lambda m. So d equals to 1.22 lambda n upon 2 sin alpha. So 1.22 lambda upon 2 mu sin alpha. जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिला असेल तर म्यूचं व्हॅल्यू तुम्ही कन्सिडर करू शकता. सो डी साठी तुम्हाला फॉर्म्युले सिम्प्लिफाय करता येतील आणि रिझॉल्विंग पॉवरचा फॉर्म्युला आहे 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन. सो रिझॉल्विंग पॉवर इक्वल्स टू 1 अपॉन डी आणि याचाच फक्त काय करायचं तुम्हाला, रेसिप्रोकल. सो रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप फॉर सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स 2 न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन 1.22 लॅम्डा. ओके, सो आर्टिकल हे 3 मार्क्ससाठी थेअरीसाठी विचारलं जातं किंवा मग याच्यावरती बेस्ड असणारे न्यूमेरिकल आहेत. खाली न्यूमेरिकल दिलेला आहे, केअरफुली पहा, सॉल्व करून दिलेला आहे, तुमच्या लक्षात ते येईल. थँक्यू.